جب ہم کسی معذور شخص کو مثلا راستہ دیتے ہیں, مثلا اس کو ہیلپ کرتے ہیں کسی کام میں, اس کے ریفلیکسز سلو ہیں, وہ کوئی کام نہیں کر پا رہا, ایز اے فیملی بھی دیکھا گیا ہے کہ جو فیملیز ایسے اپنے گھر میں کوئی ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کو سپورٹ اچھا کرتے ہیں, تو ان کے اندر پیار محبت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور سکون بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک قسم کی چیز اس کو ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے, اور وہ اپنے لیے باقی لوگ سوچتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم ٹھیک ہیں. یعنی کہ ہمیں اپنے اندر شکر گزاری کے ایلیمنٹ کو اس حد تک بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز کو بھی ہم کھلے دل اور دماغ کے ساتھ ایکسیپٹ کر سکیں. بالکل ایکسیپٹیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے جو نہیں ہے ہمارے لوگوں کے اندر, جس کی وجہ سے اس طرح کے نیگیٹو رویے ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آن دی شو. شکر گزاری کا ایک بہت اہم ٹاپک تھا, اور اس کو جو ہم نے ریلیٹ کیا, میرے ذہن میں ان لوگوں کو لے کے, ان کے ساتھ جو رویے ہوتے ہیں اس کو لے کے ہمیشہ بہت سے سوالات رہتے ہیں, جس کے اوپر بات کرنا میں سمجھ رہی تھی کہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آن دی شو. جناب ڈاکٹر کنول کیسر میرے ساتھ یہاں پر موجود تھے, ہم نے شکر گزاری کے حوالے سے بات کی. آخر میں جس طرف ہم لوگ ڈسکشن کو لے کر گئے کہ جو کچھ افراد ایسے جو کچھ اس طرح کی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں, جن کو ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ وہ نارمل جس طرح سے باقی لوگ ہیں اس طرح کے نہیں ہیں, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, اور جس طرح ہم نے سوشل ریاکشنز کے حوالے سے بات کی کہ جو جنرلی لوگوں کا رسپانس ہوتا ہے وہ ان کے اندر ایک اس طرح کا ایلیمنٹ لے کر آ جاتا ہے کہ شاید وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے, دوسرے لوگوں کے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور کچھ ایسے ادارے ہیں جو ابھی اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی طرف کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہم نے ایک اسپیشل سیگمنٹ ریکارڈ کیا اس حوالے سے, ایک ایسے ہی ادارے میں جا کے جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ امپاور, اکنامکلی اور سوشلی امپاور کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. آئیے چل کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. معذوری کے حوالے سے اگر بات کی جائے, ڈسیبلٹی کے حوالے سے, تو چاہے وہ قدرتی ہو چاہے وہ حادثاتی طور پر ہو, بہت سے ہرڈلز اور مسائل کا سامنا اس شخص کو کرنا پڑتا ہے جو ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے. بات ہمیں آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں, ان لوگوں کو کس طرح سے اکوپ کرنا ہے ہمیں اور ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ بھی سوسائٹی میں ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکیں. میرے ساتھ یہاں پر اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں ویژولی امپیئرڈ ہیں شائستہ مقبول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کچھ سیکھا یہاں پہ جو ابتدائی مشکلات ہے ان کے بارے میں, اور ابتدائی جو چیزیں مطلب بتائی جاتی ہے, گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے, کمیونیکیشن اور یہ سی ویز وغیرہ بنانا, اس طرح کی ہر چیز. اچھا, کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہے, اسکل کیا ہے, مطلب اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہو گی تو کون سا ایریا جس میں جاب کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں بی ایڈ کیا ہوا ہے لاہور سے, تو یہ ہے کہ اگر اسپیشل ایجوکیشن میں ٹیچنگ کا بھی میرا ہے, بلکہ زیادہ تو یہی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ بیسٹ ہے. تو ویسے میں نے ٹیلی فون آپریٹنگ کا بھی کیا ہوا ہے, اگر اس میں بھی ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. کیا کچھ سیکھا ہے ابھی تک آپ نے, اور آپ کے خیال میں کون سے ہرڈلز ہیں جو اب آپ ان کو بہتر طریقے سے فیس کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر ہم جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں مختلف طریقے سے اگنور کر لیا جاتا ہے. مثلاً اگر ہم کمپیوٹر ہی دیکھ لیں تو پہلے تو کئی جو ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بلائنڈ پرسن جو ہے وہ کمپیوٹر یوز کیسے کر سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے یعنی کہ ان کو کس طرح سے ہم نے ثابت کر کے بتانا ہے, یعنی اور اچھا کیسے یوز کر سکتے ہیں, ہمارے ویورز کو بھی بتائیں. یہ مطلب یہ کمپیوٹر میں جو ہے جاز سافٹ ویئر ہے, جو ٹاکنگ سافٹ ویئر جس کے جانا رہتا ہے. یعنی جب ہم کوئی بھی چیز اگر پرنٹ کرتے ہیں, کوئی چیز اس کو لیتے ہیں, تو جب جو چیز اسکرین پہ چل رہی ہوتی ہے وہ اس کو ریڈ کر کے, یعنی کہ ہمیں وائس کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے, ہم لسننگ لکھ کر لیتے ہیں, اور یعنی کہ ہم جو عام جیسا نارمل پرسن جو ہے کام کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے ہم لوگ اسپیشل پرسن بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں. سے ابھی آپ ہیں یہاں پہ اور یہ کورس کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری آئی ہے, کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اب جب آپ دوبارہ جائیں گے اپلائی کریں گے تو شاید کچھ زیادہ بہتر طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں جی, یہ تو ہمیں یعنی کہ اچھا کورس مل رہا ہے اللہ رسی کی طرف سے. یعنی کہ پہلے ہمیں بہت مشکلات تھی, اب آسانی ہوگی یعنی کہ انٹرویو دینے میں, اور کمپیوٹر کے بارے میں بھی یہ بتا رہے ہیں ہمیں. آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ ایف ایس سی کے بعد جو ہے ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کریں, یہ کورس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے کہ میں تھوڑا بتا کمپیوٹر سے اتنا اویئرنیس نہیں تھی, تو اس سے ذرا بیسک اویئرنیس. میں نے ویسے ہارڈ ویئر کا کورس کیا ہوا ہے کمپیوٹر کا, لیکن میرے کمپیوٹر سکلز میں جو تھا نا, آفس مینجمنٹ ہو گیا, یا یہ کہ آفس ایم ایس آفس ہے نا,
सॉफ्टवेयर, इसमें इतनी मुझे अब कमांड नहीं थी, ग्रिप नहीं थी, तो इस वजह से मैंने जो है ये ज्वाइन किया। मेरे साथ यहाँ पर तलाल वहीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू तलाल साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपका तारुफ कराते हुए भी कहा कि क्योंकि आपका एडमिन से यहाँ पे ताल्लुक़ है, पहले तो ये बताइएगा कि मुख्तलिफ़ तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, क्या हर तरह की डिसेबिलिटी के लोग जो हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? बिल्कुल जी, हम क्रॉस डिसेबिलिटी फंक्शन को जो है कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमारे पास स्लो लर्निंग डिसेबिलिटी से लेकर विजुअल इम्पेयरमेंट, आपकी हियरिंग इम्पार्टमेंट और फिज़िकल इम्पेयरमेंट, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इन सारी जो अभी आपने गिनवाए ज़िक्र किया, जिनका इन सब के लिए मुख्तलिफ तरह का रिसोर्स जो है वो रिक्वायर होता है, ज़ाहिर उसकी ज़रूरत होती है, वो अवेलेबिलिटी है यहाँ पे आप लोगों के पास? यहाँ पर फुल अवेलेबिलिटी, हमारा एक रिसोर्स सेंटर, इसको हम लाइवलीहुड रिसोर्स सेंटर कह रहे हैं, जो कि लैनरशायर यूके की एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर इस्लामाबाद में। तो अभी हमें यहाँ पर 6 मंथ्स हुए हैं एंड वी हैव डेवलप्ड अ रिसोर्स सेंटर फॉर ऑल दीज डिसेबिलिटीज़, और यहाँ पर हम लोग काम जो है वो बेसिकली उनकी एम्पावरमेंट पे कर रहे हैं और उनकी लाइवलीहुड पे कर रहे हैं। क्या सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या हैं आपको प्लेसमेंट करवाते वक्त लोगों की, और प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू आप लोगों की प्लेसमेंट करवाते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो चैलेंजेस की आपने बात की, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ देमसेल्फ, उनके जो है माइंडसेट में चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंडली जो हमें चैलेंज फेस होता है वो फैमिली पार्टिसिपेशन का है, कि हमें एक्टिव फैमिली पार्टिसिपेशन नहीं मिलती, और वही स्टीरियोटिपिकल अप्रोच हमें जो है फैमिली में मिलती है कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की डिसेबिलिटी को अगर हम देखें तो डिस को देखते हैं, एबिलिटीज़ को वो लोग नहीं देख रहे, और उनके सामने कोई गाइडलाइंस भी उन्हें नहीं मिल पाती कि किस तरीके से अपने बच्चों को वो डेवलप कर सके, उनकी एजुकेशन उनको किस तरह से दिलवाएं या उनकी स्किल डेवलपमेंट किस तरह से की जाए कि वो फर्दर एम्प्लॉयड हो सकें। अच्छा, एम्प्लॉयर्स के एंड के ऊपर क्या चैलेंज है? जिन लोगों ने इनको नौकरियां देनी हैं उनके एंड पे क्या हर्डल आता है? में सबसे पहले तो उनकी जो है जो परसेप्शन है, दे हैव रॉन्ग परसेप्शन अबाउट देम, कि वही चीज़ जिससे मैंने अब कहा, जिस तरीके से पेरेंट्स हैं वो नेगेटिव सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, इससे एम्प्लॉयर्स के जहन में भी यही चीज़ है कि ये जो लोग हैं ये कुछ भी नहीं कर सकते, और हमें जब हम इनको अपने पास हम इनको हायर करेंगे या अगर जॉब देते हैं तो बजाय इसके कि हमें कोई प्रोडक्टिविटी मिले, हमें इन लोगों को उल्टा संभालना पड़ेगा। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर लाइवलीहुड रिसोर्स सेंटर के कंट्री मैनेजर मौजूद है, थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं और इस इदारे के ऑब्जेक्टिव्स जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे इमरान नज़ीर राना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको जहन में रख के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस इदारे का? लाइवलीहुड रिसोर्स सेंटर प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ तो ये काम कर रहा है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो वेज एम्प्लॉयमेंट भी हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, और इसके साथ साथ टेक्निकली लोगों को इक्विप करके हम लोग चाह रहे हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े होकर सोशली इंक्लूड हों। अच्छा, क्या नेटवर्क कितना बड़ा है आप लोगों का पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? हम लोगों के 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट जो अभी आपने देख लिया है LRC लाइवलीहुड रिसोर्स सेंटर, एक हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे है, दूसरा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन पे प्रोजेक्ट चल रहा है फैसलाबाद में तामीर चशायर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम के तहत। वहाँ पे हम लोग बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट राइट्स पे बात कर रहे हैं, बिकॉज फैसलाबाद आपको पता है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। तीसरा हमारा अर्थक्वेक एरियाज़ का जो हब है मानसरा, वहाँ पे प्रोजेक्ट है डिसेबिलिटी रिसोर्स सेंटर, दैट इज़ अ वन स्टॉप शॉप फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जहाँ पे डाटा, लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट के एंटाइटलमेंट्स, असिस्टेड डिवाइसेस का डिस्प्ले प्लस नेटवर्किंग, जितने भी डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं पूरे हब में, उनके साथ हम लोग रेफरल सिस्टम के तहत लोगों को सर्विसेज और प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पे लाइवलीहुड रिसोर्स सेंटर आज आए और इन लोग के जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, जो प्लेसमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में तफसीलात जानने की कोशिश की। डिसेबिलिटी के डिस पर से फोकस हटाकर जो एबिलिटीज़ हैं उन लोगों की, उस पर फोकस अगर किया जाए तो उन लोगों का जो असल चेहरा है, जो असल क्वालिटीज़ हैं, जो असल स्किल्स हैं, वो निकल कर सामने आती हैं। इसी नोट पर इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे कि माजूरी जो होती है वो कोई मजबूरी नहीं होती।